واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ آواز کھول دے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں مسلم، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات یہاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ حمد و ثنا عظمت بڑائی کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے رسول نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے اللہ رب العزت کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ جنگ کے اس مرکز سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج میں مقام شہداء فضائل شہداء کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور 12:41 پہ میں نے جمعہ شروع کیا ہے اور کم از کم لمبا سفر کر کے رات سفر میں گزر گئی، آدھا گھنٹہ تو میں ضرور بیان کرنا ہے، ٹائم وال نہ ویکھیا جی۔ حضرات گرامی، رب العالمین نے سید الکونین کو کائنات کا امام بنایا، سردار بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ ارے جن کے در اقدس پہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے، سید الکونین اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ شہادت ایک نعمت ہے، مصیبت نہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، توحید کا پیغام دیتے ہوئے دنیا میں انبیاء اکرام نے شہادتیں پائی، اور سید الکونین کائنات کے سردار، امام، رہبر و رہنما مالک سے کیا مانگ رہے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ باقی دعائیں 3 بار، شہادت کی دعا 4 بار۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی میدانوں میں لڑتے رہے، لیکن جب اسلام کے جرنیل کو موت آئی تو بستر پہ آئی۔ میرا رب جب شہادت دینے پہ آتا ہے، لاہور کی سرزمین ہے، راجپال ہندو نے سید الکونین کی توہین کی، خطیب شہر نے اعلان کیا کون ہے گستاخ پیغمبر کو ٹکڑے کرے گا۔ علم دین راجپال کے دفتر کی طرف بڑھا، قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میاں والی کی جیل میں سید الکونین کی حرمت میں قربان ہو گیا۔ لاہور کی سرزمین تھی، شہید حرمت رسول کی میت جا رہی تھی، علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آج مستری کا بیٹا اللہ کے دین پہ کٹ کے بازی لے گیا۔ ہاں شہادت ایک نعمت ہے، مصیبت نہیں۔ شہید کی جو موت ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ قوم کی حیات ہے، ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید قبر کے عذاب سے محفوظ، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ۔ جب قیامت کے دن ہوگا، عرش والا کہے گا آج اکیلا نہ جا، 70 اور کو لے جا۔ ایک شہید کو جنت میں کتنی عوریں ملیں گی؟ 3 کا توڑا جائے ثواب ضائع، خطیب بلا سکتا ہے، کتنی عوریں ملیں گی؟ 72۔ ہمارے حضرت مکی رحمت اللہ علیہ ہوتے انہوں نے 72 ہی کہنا سی، 72 حوریں ملیں گی، سارے انعامات اکرام کی بارش۔ اللہ کہے گا بندے کچھ چاہیے، اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف لوٹا دیا جائے۔ یہ انعام و اکرام کی بارش اور شہادتوں کا آغاز اسلام میں بدر سے ہوتا ہے، 313 کو لے کے
साकी कौसर मैदान में आ गए, शेरों दलेरों की सफ़े बना दी, सफ़े बना के अपनी पिशानी को मालिक की बारगाह में झुका दिया। अल्लाह, मैं मोहम्मद की जो कमाई थी, मारे खा के जो यार तैयार किए थे, आज तेरे नाम पे लड़ने के लिए, कटने के लिए इन्हें मैदान में खड़ा कर दिया। इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन। आसमान से जबराइल रब का पैगाम लेके आ गए। अल्लाह ने आसमान से 1000, 3000, 5000 फरिश्ते उतार दिए। सहाबा कहते हैं अभी हम तलवार काफिर की गर्दन पे नहीं मारते थे, कट के पहले सामने आ जाती थी। 14 सहाबा बदर में शहीद हुए। और तज़किरा शुहदा इस्लाम जंग के मरकज अमीर हमजा में हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के इकलौते बेटे करियल नौजवान, तीर लगा शहादत पा गए। माँ आई, मेरा बेटा कट गया, अगर शहीद हो के अल्लाह की जन्नत में चला गया मैं सब्र करूंगी, अगर ऐसा नहीं पूरा अरब देखेगा। हारसा की माँ क्या करेगी? सैयदुल कौनैन ने रब का कुरान सुनाया, मेरे मालिक का ऐलान है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बेअन्न लहुमुल जन्ना। मालिक कहते आओ जन्नत खरीद लो। अल्लाह, तेरी जन्नत का रेट क्या है? वो जन्नत जिसके बारे में साकी कौसर ने फरमाया, अल्लाह ने ऐसी नेमतें तैयार की हैं, किसी आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, दिल में कभी ख्याल आया नहीं। एक अदना दर्जे के जन्नती को जो रकबा मिलेगा 10 दुनिया के बराबर होगा। जिस फल को दिल चाहेगा टहनी झुक जाएगी, जिस परिंदे को दिल चाहेगा रोस्तों के सामने आ जाएगा। दूध शहद की नहरें, हूरों का जुर्मन, मोतियों के खेमे, जन्नत का लिबास, खालिदीन फिया, जन्नती जन्नत में हमेशा रहेगा। कायनात का रब गाहक बन के ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ए अहले ईमान, आओ जन्नत का सौदा कर लो, जन्नत खरीद लो। अल्लाह तेरी जन्नत का रेट क्या है? फरमाया ये जाने मैंने तुम्हें दी, ये माल मैंने तुम्हें दिए, जान दो माल लो, जन्नत ले लो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। 14 बदर में कटे, 70 उहद में कटे, सैयदुल कुनैन के दांत टूटे, चेहरा जख्मी हुआ। चचा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद होते हैं, ऐलान किया मेरा चचा सैयदुल शुहदाए, शहीद को अल्लाह कितना बुलंद मकाम देता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, कायनात का रब ऐलान कर रहा है, शहादत का इंतखाब मैं करता हूँ। अपनी इबादत तिलावत से बंदा शहादत हासिल नहीं कर सकता, मैं इंतखाब करता हूँ। कितना बुलंद मकाम अल्लाह ने शहीदों को दिया। हारसा रज़ी अल्लाह तआला मैदान में कटते हैं, बीवी आती है, मुझे पता है शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे शौहर को गुस्ल दे दो। जब मैदान की तरफ गया, शहीद हुआ, उस पे गुस्ल फर्ज था। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया? हंजला की बीवी परेशान न हो, अल्लाह ने मैं मोहम्मद को वो मंजर दिखाया है जब आसमान से फरिश्ते आके तेरे शौहर को गुस्ल दे रहे थे। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, कायनात का रब कहता है शहीदों का इंतखाब मैं करता हूँ। इकबाल ने सच कहा था, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के नबी मेरा बाप अब्दुल्ला मकरूज शहीद हो गया, कर्ज और औलाद छोड़ के गए। जाबिर परेशान न हो, अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई आज तक जिससे बात की, पर्दे की ओट में बात की, तेरे बाप का मैदान में लड़ना, कटना, शहादत पा जाना अल्लाह को अमल इतना पसंद आया, फिर पर्दे हटा के सामने बिठा दिया। और मेरे नाम पे कटने वाले अब्दुल्ला, तुझे क्या चाहिए? अल्लाह अकबर, तुझे क्या चाहिए? तेरा बाप अर्ज करता है मेरी रूह जिस्म की तरफ लौटा दी जाए, मेरा ये कानून नहीं। अब्दुल्ला जो कट के जन्नत में आ गया, दुनिया में वापस भेज दिया जाए। अल्लाह ये तू शहद की नहरें, हूरों का जुर्मट, मोतियों के खैमे, इनामो इकराम की बारिश, दुनिया वालों को मेरा पैगाम पहुंचा दे।
اے اہل جنگ، اب شہید اسلام کا پیغام قرآن بن کے آ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے جو میرے راستے پہ میں کٹ جائیں، جانے دے دیں، ان کے لیے لفظ میت استعمال نہ کرنا۔ اللہ میں تو مرکز سید الشہداء میں تیرے بندوں کو سمجھانے آیا ہوں۔ اللہ بندہ شہید اس وقت ہوتا ہے، عورت بیوہ کے آگے نکاح کر لیتی ہے، بچے معاشرے میں یتیم کہلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے بشیر خاکی ان کو میرا قرآن سنا کے جگا دے، عند ربہم یرزقون، پہلے یہ دنیا میں زندہ تھے، ان کی ماں ان کو پکا کے کھلاتی تھی، ان کی بہنیں ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی، عند ربہم یرزقون، میرے نام پہ لڑے کٹے، اب میری فردوس میں زندہ ہے۔ اللہ نے شہیدوں کو یہ مقام دیا ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے مدینہ میں، اہل مدینہ سے کہتے ہیں میں آمنہ کے لال کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ اس نوجوان کو بتایا گیا آپ کا تو میدان جہاد میں یاروں کو لے کے جہاد و قتال کے لیے چلے گئے، یہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے میدان احد میں جاتا ہے، کیا منظر دیکھتا ہے، دشمنوں کا ایک گروہ ہے حملہ کرتے ہوئے ہادی برحق کی طرف بڑھ رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ سید الکونین نے اعلان کیا جو ان حملہ کرنے والوں کو آج روک دے گا، قتل کر دے گا، ٹکڑے کر دے گا، منتشر کر دے گا، میں آمنہ کلال اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ تلوار لے کے دشمنان نے اسلام پہ ٹوٹ پڑا، ایک ایک کافر کو قتل کرتا، آگے بڑھتا، اللہ کے نبی کی حرمت پہ قربان ہو گیا۔ اس کی شہادت کے بعد مقام شہداء سید الکونین اس کے سرانے کھڑے ہیں۔ اللہ یہ بہار سے بکریاں چھوڑ کے آنے والا جو تیرے نبی کی عزت و ناموس پہ کٹ گیا، میں زمین پہ راضی ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا۔ مالک نے سچ فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شہیدوں کا انتخاب میں کرتا ہوں۔ مالک نے سچ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور یہ بات کہنا کوئی عقل مندی نہیں، یہ تو تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں، ایسی باتیں کر کے شہداء کے وارثوں کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ صحابہ اکرام بھی اللہ کے لیے لڑتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاؤ کسی اہل علم سے پوچھو جن کو جہاد و قتال کے لیے روانہ کرتے تھے کیا فوجیوں کے وظیفے نہیں لگائے تھے؟ وظیفے کے لیے تنخواہ کے لیے نہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اللہ کے بندے۔ اللہ اکبر، میں بات کر رہا ہوں شہداء کی، میں بات کر رہا ہوں شہداء اسلام کی، کس قدر اسلام کے لیے قربانیاں دے گئے۔ اللہ اکبر، ان کی جرتوں کو میں سلام پیش کرنے مرکز سید الشہداء میں آیا ہوں۔ شہید کا مقام کیا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ سعد بن معاذ کی شہادت کا ذکر لے کے آئے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے لیے لڑنا یہ عمل سید الکونین کو اتنا پسند تھا، کیا دیکھا میرا پیارا کمانڈر مجاہد سعد بن ابی وقاص اسلام کے دشمنوں پہ یہودیوں پہ تیر چلا رہا ہے، اتنے خوش ہوئے، آپ الفاظ سن کے آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ دیکھا یہودیوں پہ تیر چلا رہا ہے، سعد بن ابی وقاص ارمی یا سعدو فدا کا ابی و امی، اے سعد اسلام کے دشمنوں پہ تیر چلاؤ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ نبی کے یار کو تیر لگتا ہے، کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہی تو لوگ تھے جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا اولئک اصحاب محمد، لوگ محمد کے جو اصحاب تھے کانوا ابرا حاضل امت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے، آمد ہا علما، علم میں مضبوط تھے۔ کوئی کہتا ہے میں احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابن تیمیہ کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں استاد العلماء جھنگ کی جان پہچان
बर्रे सगीर के अजीम मुहद्दिस मौलाना अब्दुर्रहमान ज़िया अहले झंग पे अल्लाह का ये फजल है, वो बहुत बड़े इस वक्त के मुहद्दिस हैं, आपके शहर में हैं, उनसे दुआ लिया करो। अल्लाह के वली, कोई कहते हैं मैं अब्दुर्रहमान ज़िया का शिगिर्द हूं, लेकिन सहाबा सैयदुल कौनैन के शिगिर्द थे। अल्लाह ने अपने महबूब के दिल पे कुरान नाज़िल किया, ईमान सहाबा लाए। सबसे पहले कुरान लिखने वाले, किताबत करने वाले, अमल करने वाले, उम्मत तक पहुंचाने वाले, हदीस रसूल सुनने वाले, लिखने वाले, उम्मत तक पहुंचाने वाले लोग कहते हैं आपकी गुफ्तगू अक्सर फज़ैले सहाबा पे होती है। मैं कहता हूं हाँ, हम सहाबा का तज़किरा इसलिए करते हैं वो दुनिया में अल्लाह की तौहीद के लिए कटे, वो दुनिया में नबी की खत्मे नबूवत के लिए कटे। उन्होंने मैदानों में कुर्बानियां पेश की, उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए, उनके बच्चे ज़बा हो गए अल्लाह के दीन के लिए, वो अंगारों पर लेट गए, तख्तादार पे लटक गए। उनकी अदाएं, वफाएं, शहादतें, कुर्बानियां अल्लाह को इतनी पसंद आई, फरमाया हब्बाबा इलैकुमुल ईमान, ये ईमान से मोहब्बत करने वाले हैं। बस ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान पर रब ने इनके दिलों में फिट कर दिया है। तानु हक़्क़ बिहा व आलहा, ये ईमान के साथ अच्छे लगते हैं, ईमान इनके साथ अच्छा लगता है। और दुनिया वालों सुन लो, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये पक्के और सच्चे मोमिन हैं। और दुनिया वालों सुन लो, उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत वाले हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये फलाह पाने वाले हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये पक्के और सच्चे मोमिन हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन युबायिऊनका तहत शजरा, इन्होंने जब दरख्त के नीचे बैत की थी, मैंने इनकी जेबों में जन्नत के टिकट डाल दिए हैं। जो घोड़ों पे सवार होके, हाथ में तलवार लेके, नहनुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादे मा बकीना आबादा का नारा लगा के उन्होंने कैसर किसरा को कदमों के नीचे रौंद के इस्लाम के परचम को दुनिया में लहरा दिया था। और जिनके बारे में किसी ने कहा नजर के सामने आता है नक्शा उन दलेरों का, जिनका नाम सुनकर दिल दहल जाता है शेरों का, फसाना जिंदा हो जाते हैं उन शमशीर तीरों के जो मौसम थे शरीफों के, जो कातिल थे शरीरों के। वही अल्लाह के बंदे जो जाहिद और नमाजी थे, मगर राह शहादत में मुजाहिद और गाजी थे। इमामत कौम की वक्त इबादत उनका हिस्सा था, वक्त जंग फौजों की क़ियादत उनका हिस्सा था। जिनके बारे में अली रज़ी अल्लाह तआला कहा करते थे, लक़द रअयतु अस्हाब मुहम्मदिन फमा अरा अहदन यशबु मिनकुम लक़द कानु युस्बिहुना शौसन गुबरा वक़द बातु सुज्जदन व क़ियामा। वो बड़े अजीम थे, दिन को घोड़ों की पुष्ट पे जिहाद करते थे, रातों को मुसल्ले पे मालिक के आगे रोया करते थे। उनकी शान को तो अल्लाह ने तौरात में भी बयान किया, ज़बूर में भी बयान किया, इंजील में भी बयान किया, ईसाइयों की किताबों में लिखा था। जो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लेंगे, कपड़ों पे 17 पिबंद होंगे। मैं कहता हूँ आका पैदा नहीं हुए थे, तौरात ज़बूर इंजील में शान थी। अबू बकर उमर उस्मान अली पैदा नहीं हुए थे, तौरात ज़बूर इंजील में उनकी शान थी। और कपड़ों पे 17 पिबंद होंगे। जा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लेने, जर्नैल उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, कौन उमर मुरादे पैगंबर उमर, कौन उमर दामादे अली उमर, उम्मे कुलसूम अली रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत उमर के साथ निकाह किया। जब अली के दामाद उमर शहीद हो गए, उम्मे कुलसूम बेटी को तसल्ली देने गए। अल्लाह अकबर, चेहरे दामाद के चेहरे से चादर को हटाया। ये दुश्मन की फैलाई बातें हैं कि उनकी आपस में दुश्मनी थी, अदावत होगी, ये किसी हवाई दुश्मन ने उड़ाई है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम की अमली तस्वीर थे, चेहरे से चादर को हटाया। अली रज़ी अल्लाह तआला बोल रहे हैं और दुनिया वालों सुन लो, मेरा दामाद उमर दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार के गया, इसकी सफेद चादर पे एक भी धब्बा नहीं। फिर माथे का बोसा लिया, क्या अल्फाज कहे, वल्लाहि लक़द इस्लाम का इज्जत, उमर तेरी वजह से अल्लाह ने मुसलमानों की इज्जत दी। व इमारतों का फखरन, तेरी हुकूमत पे हमें फख्र था। वलक़द मलातल अर्ज़ अदला, तू अल्लाह की जमीन को अदल इंसाफ से भर गया। ईसाई आए, कपड़ों के पिवन चेक किए, बैतुल मुक़द्दस की चाबियां दे दी,
मुसलमान ये तेरा माजी था। इस पे शायर बोला कि नजर के सामने आता है। इस पे शायर बोला कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सईदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सईदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स चल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मैं बात साद बिन मुआज की कर रहा था। यहूदियों से लड़ते शहीद हो गए, सहाबा मैयत लेके जा रहे, अर्ज करते आका साद बिन मुआज की मैयत का वजन कम हो गया। सुनो मकाम शोहदा, क्या अल्लाह ने शहीदों को मकाम दिया? फरमाए आसमान से फरिश्तों ने आके साद बिन मुआज की मैयत को कंधे दिए हुए हैं। जब वो इनकी रूह परवाज कर गई, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। साद बिन मुआज की शहादत पे अल्लाह का अर्श हरकत में आ गया। नमाज जनाजा में अल्लाह ने आसमान से 70,000 फरिश्ते भेजे। ये अल्लाह ने मकाम शोहदाए इस्लाम को दिया है, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी गर्दनों का लहू पेश किया, कुर्बानियां पेश की। इस कदर कुर्बानियां दे गए। मैं एक दो शहीदों की बात करके अपनी बात को समेट देना चाहता हूं। जंगे उहदे ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के प्यारे हैं। हाथ में तलवार पकड़ के चौखटे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा देने काफिर वार करते हैं। 72 जख्म खाके लहू लहू के जमीन पे गिर गए। अलियो तला गए, इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। ज़ियाद को होश आ गया रास्ते में, मुझे कहां लेके जा रहे हो? ज़ियाद 72 जख्म है, इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, मुझे इलाज के लिए लेके न जाओ। मैंने सैयदुल कौनैन से वादा किया था, जब तक खून के कतरों का एक सांस होगा ज़ियाद आपकी चौखट का पहरा देगा। इलाज नहीं करवाना चाहता, मदीने वाले की चौखट का पहरा देना चाहता हूं। फिर काफिर वार करते हैं, 92 जख्म खाके लहू लहू के जमीन पे गिर गए। जब गिरे इनकी चीख की आवाज सुन के आपका खैमे से बाहर आ गए। अहले जंग, अब मंजर क्या है? सैयदुल कौनैन की गोद में आपका की हुर्मत के लिए 92 जख्म खाने वाले ज़ियाद हैं। होंठ भी जख्मी है, कान भी जख्मी है, आंखें भी जख्मी है, जिंदगी का आखिरी सांस ले रहे, शहीद होने वाले सैयदुल कौनैन की गोद में आका ने दोनों बाबरकत हाथ उठाए, ज़ियाद की आंखों पे रख दिए ताकि मेरे प्यारे को सुकून मिल जाए। ज़ियाद बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे, सिस्कियां ले ले के रोने लगे। आका मेरी आंखों को बंद न कीजिए, शहीद होने वाला हूं, आखिरी सांस है, रब के पास जाने वाला हूं। महबूब जब मेरी रूह परवाज हो, मेरी नजरें आपके चेहरे पे हो, मेरा रब जानने के बावजूद पूछे ज़ियाद मुझे इतना तो बता मेरे बंदे, तू दुनिया से कैसे आया? अल्लाह जब मेरी रूह परवाज कर रही थी, मेरी नजरें तेरे महबूब के चेहरे पे थी। अर्श वाला कहे ज़ियाद तेरे आने की अदा, कटने की अदा, तेरी वफा मुझे अर्श पे इतनी पसंद आई, जा मेरी फिरदौस में चला जा। मालिक ने सच फरमाया, बचत का खेला मिन तुम शोहदा, शहीदों का इंतखाब अर्श वाला करता है। इकबाल ने सच कहा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आखिर में खत्मे नबूवत के लिए कटने वाले एक शहीद इस्लाम की बात करके अपनी बात को समेट दूं। हबीब बिन सैद हैं रज़ियल्लाहु ताला, या यमामा चला जा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया है, खत्मे नबूवत का पैगाम ले जा। पैगाम लेके दरबार में खड़े हो गए, आका को खातमुन नबिय्यीन मान ले, जहन्नम से बच जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। वो कहता है मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? कहते हैं मेरे कान तेरी निकम्मे की बात नहीं सुनते। नौकर जब ये बात की, जलातों को हुक्म दिया इसकी दाएं पांव की उंगलियां काट दो। दाएं पांव की उंगलियां काट दी गई। जबान पे खत्मे नबूवत की गवाही है, पूरी टांग काट दो, खत्मे नबूवत की गवाही है। दूसरे पांव की उंगलियां कट गई, खत्मे नबूवत की गवाही है। टांग कट गई, खत्मे नबूवत की गवाही है। इस हाथ की उंगलियां कट गई, खत्मे
ختم نبوت کی گواہی ہے، بازو پورا کٹ گیا، ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، ختم نبوت کی گواہی ہے، بازو کٹ گیا، ختم نبوت کی گواہی ہے، جوڑ جوڑ کٹ گیا، ختم نبوت کی گواہی ہے۔ وہ ظالم مسلمہ کذاب کہتے ہیں جس زبان سے ختم نبوت کی گواہی دے رہے اس کی زبان کاٹ دو، زبان کٹ گئی، کہتے ہیں میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، مجھے مانتا ہے سر ہلا کے کہا نانا میں تجھے کچھ نہیں مانتا، آمنہ کلال کو سر ہلا کے کہا میں تو انہیں خاتم النبیین مانتا ہوں، کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حبیب تیری عظمت کو سلام، تو اللہ کے دین کے لیے کٹ گیا، اللہ کی قسم، رب کا قرآن کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دے گی، زبان پہ ربنا اللہ، انگاروں پہ لٹا دیا گیا، زبان پہ ربنا اللہ، بیویاں چھین لی گئی، زبان پہ ربنا اللہ، جیلوں میں ڈال دیا گیا، زبان پہ ربنا اللہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، زبان پہ ربنا اللہ، ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے آتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، میدان نہیں چھوڑنا، ڈٹ جانا ہے، وانتم العالون ان کنتم مومنین، اللہ ان شہادتوں سے تمہیں بلند کرے گا۔ اللہ کی قسم افغانستان کے پہاڑوں پہ جو قربانیاں دی اللہ نے عزت دی، کشمیریوں کو اللہ نے شہادتوں کی وجہ سے عزت دی، فلسطینیوں کو اللہ نے شہادتوں کی وجہ سے عزت دی۔ آقا نے فرمایا تھا لن یبرا ھذا الدین قائما، یہ دین قائم رہے گا، یقاتل علیہ اصحابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک جہاد و قتال کرتی رہے گی۔ کبھی ہم نظریے کی بنیاد پہ بدر میں لڑے، کبھی نظریے کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ احد میں آئے، کبھی خیبر میں آئے، کبھی خندق میں آئے، کبھی تبوک میں آئے، کبھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی فتنہ خلق قرآن اٹھا، جب درباری اور سرکاری بولے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، 17 برس تک کوڑے کھا کے کلمہ حق کہا، نظریے پہ ڈٹے رہے، احمد ابن حنبل کٹ سکتا ہے، لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، اور بالا کوٹ کی سرزمین گوائے وہاں پہ شاہ اسماعیل نے شہادت پائی، افغانستان کی سرزمین گواہ ہے وہاں پہ شیخ جمیل الرحمان نے شہادت پائی، انگریز نے دہلی پہ حملہ کیا، نذیر حسین محدث دہلوی نے فتوی جہاد دیا۔ اللہ کی قسم آج ہم 1965 کے اندر جو فوج کے نوجوان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اللہ کی قسم ہم ان کی جرتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہمارے جن نوجوانوں نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے ہم ان کو ان کی جرتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو 1965 میں فوج کے نوجوان لڑے ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جو کشمیر میں کشمیری کٹے، برہان وانی باپ کا دوسرا بیٹا میدان میں کٹتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی میت کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے قبر میں اتار دیتا ہے، ہم ان کو بھی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ فلسطین کے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی، ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کے 9 بچے اللہ کے راستے میں شہید ہے، وہ ماں آج مجھے یاد آ رہی ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ کہتے ہیں شہیدوں کا انتخاب میں کرتا ہوں۔ وہ ماں جس کا بیوہ عورت اکلوتا بیٹا اسرائیلی گنڈوں نے دونوں پاؤں کاٹ دیے، ماں نے اپنے دوپٹے کے اندر بیٹے کے پاؤں کو لپیٹا، ہسپتال لے کے جا رہی ہے، 6 کلومیٹر دور ہسپتال تھا، 4 کلومیٹر سفر کیا، بیٹا شہید ہو گیا، اکلوتا بیٹا بیور آسمان کی جانب چہرہ کر کے کہتی ہے اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قیمتی چیز دو، ایک بیٹا تھا تجھے دے دیا، اتنا بتا تو کیا مجھ پہ راضی ہو گیا؟ آج ہمیں ان ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شہداء کے وارثوں کو ٹھیس پہنچے۔ ماؤں نے بیٹے دیے، ماؤں کے بیٹے 1965 میں ٹینکوں کی آگے لیٹ گئے، ہم شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا،
हर समत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बद में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। जो बदन में लड़े नजरिए की बुनियाद पे, जोहद में लड़े नजरिए की बुनियाद पे, जो 1965 में लड़े नजरिए की बुनियाद पे, जो टैंकों के आगे लेट गए नजरिए की बुनियाद पे, जो कश्मीर में कटे नजरिए की बुनियाद पे, जो अफगानिस्तान के पहाड़ों पे कटे नजरिए की बुनियाद पे, जो फलस्तीन में कटे नजरिए की बुनियाद पे, अल्लाह की कसम ये शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। एक वक्त आएगा अमेरिका भी मिटेगा, इंडिया भी बर्बाद होगा, इसराइल भी टुकड़े होगा, और मदीने वाले का परचम दुनिया में, ऊंचा बोलो डरते क्यों, मदीने वाले का परचम दुनिया में लहराएगा। अल्लाह के फजल से हमारे ये हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे, जिनसे अल्लाह ने हर मैदान में काम लिया, इन्होंने मैदानों में भी कुर्बानियां पेश की, माओं के हजारों बेटे कटे। आज इंडिया के दबाव में अमीर मोहतरम नजरबंद हैं। दुआ करो अल्लाह उनको और उनके रफका को रिहाई नसीब करे। आमीन से उच्ची। अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को रिहाई नसीब करे जिनके बेटों ने कभी थरपारकर में काम किया, जिनके बेटों में कभी मुजफ्फराबाद में मलबे के ढेर से मैयतों को निकाला। और दुनिया के अंदर ये वो वाहिद लोग हैं, लोग अफ्तारियां तो करवाते हैं, लेकिन इस रमजान में 22 लाख अफराद को तहज्जुद के वक्त खाना पका के घरों के अंदर तकसीम किया। और सैलाब के अंदर मैंने इन जंग के साथियों को देखा, ये पानी की मौजों में उतर के मखलूक खुदा को राशन दे रहे थे, पानी तकसीम कर रहे थे, रोटियां पका के दे रहे थे। हमारे कायदीन ने, हाफिज अब्दुल रऊफ और दीगर, पानी की मौजों में उतर के लोगों को खाना तो दिया, चारा दिया। हमने थरपारकर में काम किया, मुजफ्फराबाद में काम किया, सैलाबों में काम किया, या फ्री डिस्पेंसरी यहाँ पे बनी है और सिविल अस्पताल जंग के अंदर खाना दिया जाता है। अब हमारे जिम्मेदार अल्लाह के फजल से इंजीनियर इमरान भाई, अल्लाह के फजल से एक तालिब दीन के बेटे भी हैं, इंजीनियर भी हैं, नरम तबीयत भी हैं, साथियों से मोहब्बत भी करते हैं। अब अमीर मोहतरम ने जंग के अंदर इनकी ड्यूटी लगाई है। हाफिज साहब का ये रूहानी बेटा अब आपके शहर में आया है। मेरी अहले जंग, मेरा ताल्लुक भी जंग से है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि इंजीनियर इमरान भाई के कदम के साथ कदम, कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। पीली इंशाल्लाह नहीं कहे, ऊंची इंशाल्लाह कहे न। अमीर मोहतरम जरा चेहरा तो दिखा दियो, कई नवे साथी आए ने। ये हमारे जंग के अब जिम्मेदार हैं। अल्लाह इनकी, बहुत मेरे पुराने साथी यहाँ पे अजमल खान, अहमद शेर, दीगर, ये प्यारा उस्मान मौजूद हैं, मनशा भाई, रफीउद्दीन, मैं, मेरे लिए सब बराबर हैं, वाजिबुल एहतराम हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस मरकज सैयद और शोहदा को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। और मेरा माशाल्लाह मरकज भरा हुआ है। आज के खुतबा जुमा का मौजू क्या था? मेरी बात एक ही लफ्ज के गिर्द घूम रही थी सारी, वो क्या? कुर्बानी। बोलो, कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी।